Hello students, the next topic is tools for economic analysis. Tools for economic analysis. All we know that the economic analysis is very useful to solve the problems faced by the business organizations. So to do this economic analysis, which kind of tools used by the analyst? So that we will see in this topic. Then the first one is functional relationship. Functional relationship. Functional relation is a mathematical representation showing relationship between any two variables. In economic theory, where we are required to study several relations like price and demand, consumption and income, rate of interest and supply of money, and so on. So, with the help of this functional relationship, we can understand how the variables are dependent on each other and which variable is a function of which one. So for example, the demand is a function of price. Demand is a function of price. It means if the price is changed, then we can see the demand also change, and there is in opposite this change in opposite direction. So we can say that there is a inverse functional relationship between quantity demanded and price, and this relationship we can show with the help of functional relationship. In the same way, we can express the relationship between consumption and income. Consumption and income. So consumption is a function of income. It means the consumption dependent on income. If the income increases, the consumption also increases. If income decreases, the consumption also decreases. It means there is a direct relationship between income and consumption, and this relationship we learn with the help of functional relationship. So functional relationship analyze the relationship between two variables, whether it is in a inverse form or a direct form. फंक्शनल रिलेशनशिप मध्ये आपण जे इकॉनॉमिक्स मध्ये वेगवेगळे जे व्हेरिएबल्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपापसामध्ये काय संबंध आहे तर त्याचा अभ्यास जो आहे तर तो फंक्शनल रिलेशनशिपद्वारे जो आहे तो करत असतो. फंक्शनल रिलेशनशिपद्वारे आपण त्यांचा जो संबंध आहे तर तो तपासत असतो. फॉर एक्झाम्पल जसं आता सांगितलं की क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, म्हणजे मागणी हे जे आहे तर ते प्राइसवरती किमतीवरती जे आहे तर ते अवलंबून असते. किंमत जर बदलली तर मागणी सुद्धा काय होत असते, बदलत असते. किंमत वाढली तर मागणी कमी होत असते. किंमत कमी झाली तर मागणी वाढत असते. म्हणजे त्या ठिकाणी असं इनव्हर्स रिलेशनशिप जे आहे तर ते ह्या दोन व्हेरिएबल मध्ये पाहायला मिळते. कारण डिमांड इज अ डिफरंट व्हेरिएबल अँड प्राइस इज अ डिफरंट व्हेरिएबल, बट these two different variables have a relationship, आणि हे अशा वेगवेगळ्या व्हेरिएबल्स एकमेकांसोबत असलेले संबंध हे जे आहेत इकॉनॉमिक अनालिसिस साठी खूप महत्वाचे असतात, जे आपल्याला फंक्शनल रिलेशनशिप द्वारे जे आहे तर ते समजू शकतात. देन नेक्स्ट second tool is schedules. A schedule express the values of the dependent variable in response to changes in the values of the independent variables. These values can be hypothetical or observed. For example, demand schedule. आपण जे आहे शेड्यूल मध्ये ज्या इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आणि डिपेंडेंट व्हेरिएबल यांच्या ज्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत तर त्या घेत असतो आणि त्याच्यामधून आपल्याला अनालिसिस करता येतो. म्हणजे किंमत आणि मागणी यांचा आपण जर शेड्यूल एक टेबल जर बनवला तर आपल्याला ते डिमांड शेड्यूल जे आहे तर ते मिळून जातं. आणि त्या शेड्यूल मधून आपल्याला असं लक्षात येतं की जर आपण किंमत आणि मागणी जर असं एका तक्त्यामध्ये जर आपण घेतलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की
या ठिकाणी एक किंमत हा एक इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि मागणी हा डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि हे दोघं कशा प्रकारे जे आहे तर ते बदलत असतात. सो मग शेड्यूलच्या आधारे, टेबलच्या आधारे आपण हे जे डिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स जे आहेत तर त्यांचं या ठिकाणी आपण अभ्यास जो आहे तर तो करून कसा एकमेकांवरती जो आहे तर तो इफेक्ट होत असतो तर ते आपण म्हणजे पाहत असतो. देन थर्ड वन इज ग्राफ. Generally, graph means diagram showing variations in two quantities. The explanation of functional relationship through schedule is simple, but economists usually prefer to represent these relationship through graph. So, आपण पाहतो की वेगवेगळे जे इकॉनॉमीज मध्ये बिझनेसेससाठी महत्वाच्या असणाऱ्या ज्या कन्सेप्ट आहेत, जसं की प्रोडक्शन फंक्शन, समजा लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रपोर्शन असेल, लॉ ऑफ डिमांड असेल, इलास्टिसिटीची कन्सेप्ट असेल, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपॉली अँड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली असेल, तर ह्या सगळ्यांमध्ये आपल्याला ग्राफ जो आहे तर तो प्रामुख्याने यूज केलेला दिसतो. ग्राफ जे आहे, डायग्राम जे आहे प्रामुख्याने यूज केलं जातं. सो आपण ज्या अनालिसिस जे करायचे आहेत तर ते आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून करत असतो. शेड्यूल मधूनही करू शकतो, इक्वेशन मधूनही आपण करू शकतो, पण इकॉनॉमिक्समध्ये आपल्याला ग्राफ्सचा यूज जो आहे तर तो प्रामुख्याने होताना दिसतो. आणि ग्राफच्या माध्यमातून आपण पाहतो की समजा जो आहे ट्रेंड डिक्लाइनिंग आहे, म्हणजे ग्राफ जो आहे अपवर्ड स्लोपिंग आहे की डाऊनवर्ड स्लोपिंग आहे, केवळ डायग्राम त्या ग्राफच्या कर्व वरून सुद्धा आपल्याला एखाद्या सिच्युएशनचं जे आहे तर ते काय होत असतं, आकलन जे आहे तर ते होत असतं. म्हणून ग्राफचं जे आहे तर तो इम्पॉर्टन्स एक आहे. मग तो ग्राफ आपण डिमांड संदर्भात काढू शकतो, सेल्स संदर्भात काढू शकतो, प्रॉफिट संदर्भात काढू शकतो, रेव्हेन्यू संदर्भात काढू शकतो, कॉस्ट संदर्भात काढू शकतो. आणि ग्राफमध्ये केवळ एकच व्हेरिएबल आपल्याला दाखवता येतो असं काही नाही, तर आपण कॉस्ट अँड रेव्हेन्यू सुद्धा एकाच वेळी एकाच ग्राफ मध्ये जे आहे तर ते दाखवून त्या दोघांमधला सहसंबंध ऍट द सेम टाइम जो आहे तर तो समजू शकतो. आता हेच जे आहे आपल्याला युनिट नंबर जो आपला सेकंड सेम मध्ये लास्ट 4th युनिट जो आहे तर त्याच्यामध्ये एकाच वेळी आपल्याला फोर जे कर्व जे आहेत तर ते इन सेम ग्राफ जे आहे तर ते आपल्याला पाहिजे आहे. तर त्यावेळेस या गोष्टी अजून आपल्याला छान डिटेलमध्ये त्यावेळेस अनुभवता येतील. देन फोर्थ टूल ऑफ इकॉनॉमिक अनालिसिस इज इक्वेशन. Equation represents the relationship between the values of dependent and independent variables. Equation is an important way of representing functional relationship, and equation used for its simplicity. Equation through जे आहे तर ते सुद्धा आपल्याला इकॉनॉमिक अनालिसिस जे आहे तर ते करता येतं. फॉर एक्झाम्पल, we can take equations and we use the equations during the explanation of elasticity concept, and simply one equation we can say that the y income is equal to consumption plus saving. So through this equation we can understand how the income is distributed among the consumption and saving. Consumption plus saving is equal to income असं एक सिंपल इक्वेशन जे आहे तर ते आपण यूज करत असतो. सो अशा प्रकारे इक्वेशन थ्रू जे आहेत आपल्याला काही गोष्टी ज्या आहेत त्या अनालाइज करता येत असतात. आणि इक्वेशन्सचा जो आहे तर तो सुद्धा यूज आपल्याला ॲज अ टूल ऑफ इकॉनॉमिक अनालिसिस जे आहे तर ते आपण करत असतो. अशा प्रकारे आपल्याला हे वेगवेगळे टूल्स जे आहेत तर ते
इकॉनॉमिक अनालिसिस साठी यूज करतो. फंक्शनल रिलेशनशिप, शेड्यूल, ग्राफ्स अँड इक्वेशन.